Praise the Lord. हालेलुया। അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. बड़े ही आशीषित इस इतवार के लिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। വിശ്വാസത്താൽ നാം 2026 പ്രവേശിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു. विश्वास के साथ हम 2026 में हम जो आए हैं इसलिए धन्यवाद करेंगे। നമ്മുടെ യാത്ര വിശ്വാസത്തിലാണ്. क्योंकि हमारी जो सफर है वो बहुत ही विश्वास के साथ നമ്മുടെ है ജീവിതമേ വിശ്വാസത്തിലാണ്. और हमारा जो जीवन की सफर है वो भी विश्वास के നമ്മുടെ साथ है। പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലാണ്. हमारी हर एक कार्य है वो विश्वास के साथ നമ്മുടെ है। ദൈവസഭ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് और വിശ്വാസത്താലാണ്. परमेश्वर की कलीसिया जब आगे जाती है वो विश्वास के साथ ही आगे जाती കാരണം है। വചനം പറയുന്ന വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പ്, കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയമാകും. विश्वास वो होती है जो हम आशा रखते हैं और उस आशा में हम निर्णय के साथ आशा रखते हैं जो अपनी आंखों से नहीं देखे हैं फिर भी हम विश्वास करते हैं। ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ കണ്ട എത്ര പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട്? ऐसा विश्वास के साथ देखे हुए कितने लोग आज यहाँ पर है? എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും. क्योंकि मेरा जो न्याय व्यक्ति है वो विश्वास के साथ जिएगा। അതൊരു കൃപയാണ്, क्योंकि वो एक कृपा है, അതൊരു ബലമാണ്. वो एक बल है। നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് വിശ്വാസമാണ്. और हमारा सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो विश्वास है। ആമേൻ. നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. आप सभी लोगों को मैं जो अभिनंदन करना चाहता हूँ, വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ താല്പര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. बड़े ही उत्साह के साथ, प्रार्थना के साथ, मेहनत के साथ इस जो सेवकाई की आगे ले जा रहे हैं इसलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ദൈവം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है ദൈവം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. और परमेश्वर हमारे बीच में है। അവൻ വളർത്തുന്ന ദൈവമാണ്. क्योंकि जो बढ़ाता है वो परमेश्वर ही है। നമ്മൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവാണ് മുന്നോട്ട് हम നയിക്കുന്നത്. जब विश्वास के साथ हम जब खड़े रहेंगे तो परमेश्वर ही हमें आगे चलाता है। നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരെയും വേണ്ട, हमें सभी लोग नहीं चाहिए। ദൈവം അയക്കുന്നവരെ മതി. परमेश्वर जिन्हें नियुक्त करता है सिर्फ उन लोग ही चाहिए। ആമേൻ. നമ്മളിലൂടെ സ്നേഹം അനുഭവിപ്പാൻ, നമ്മളിലൂടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ, നമ്മളിലൂടെ വചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കുവാൻ, സ്നാനപ്പെടുവാൻ, നിത്യതയിലെത്തുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചിതറി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ദൈവം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. क्योंकि हमारे द्वारा जो है हम वहां तक पहुंच पाए, हमारा परमेश्वर का प्रेम उन पर जो है उन्हें बता पाए और जो उन्हें परमेश्वर के नाम में हम बपतिस्मा कर पाए और ढेर इस दुनिया के हर एक लोगों तक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम पहुंचा पाए, यही है हमारा जीवन का जो നമ്മുടെ आशा। ദർശനം ഈ മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഭയാകുക എന്നുള്ളതല്ല. हमारा जो 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 विजन है वो इस मैनचेस्टर का सबसे बड़ा एक कलीसिया होना, ऐसा नहीं है। ആമേൻ. നമ്മുടെ ദർശനം വരുന്നവരെ ഒരുക്കി നിത്യതയിലെത്തിക്കണം. हमारा लक्ष्य यह है जो लोग आते हैं उन लोगों को उस स्वर्ग के लिए तैयार करना है, वो ही हमारा मिशन है। ആമേൻ. ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ കിടക്കുന്നവരെ വചനത്താൽ അവരെ ഒരുക്കിയെടുത്ത് കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ പറന്നു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരുക്കുക. ഇതാണ് ദൈവസഭയുടെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്. क्योंकि इस जो लोग जो है अंधकार में है, इस पाप के अंदर डूबे हुए हैं, उन लोगों को उस पाप में से छुड़ाकर यहाँ पे लाकर जो है स्वर्ग के लिए उन्हें तैयार करना है, वही है हमारा जो लक्ष्य। അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. इसके लिए हम जो है शक्तिगत रीति से प्रार्थना करना നമ്മുടെ है। ചർച്ച് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സെന്ററായി, ട്രെയിനിങ് സെന്ററായിട്ട് മാറണം. हमारा जो चर्च है वो प्रिपरेशन करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए उस प्रकार की कलीसिया हो पाए। ഇതിനകത്ത് കാല് കുത്തിയവരാരും നഷ്ടപ്പെടരുത്. क्योंकि इसके अंदर जो कदम बढ़ाया है वो कोई भी नाश में न होना है। ദർശനമുള്ളവരായി തീരണം. क्योंकि एक दर्शन के साथ आगे जाना है। കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി തീരണം. क्योंकि परमेश्वर के लिए कार्य करने वालों में से ആമേൻ. होना है ആത്മാക്കളെ നേടുന്നവരായി തീരണം. और आत्मा को पाने वालों में से होना है। കർത്താവ് ചെയ്യുവാനിടയായി और തീരണം. परमेश्वर ये सारा चीज हमारे अंदर देंगे। ആമേൻ. വായിച്ച സങ്കീർത്തനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. बढ़ा हुआ भजन संगीता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद ആമേൻ. करता हूं। സ്തോത്രം. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത, और इस भजन संगीता की खासियत ये है, ആമേൻ, നമ്മുടെ ദൈവത്തെ വലുതായിട്ട് കാണിക്കുകയും हमारा जो परमेश्वर को महान बनाना है ആമേൻ, ഭയത്തെ ചെറുതായിട്ട് കാണിക്കുകയും और ചെയ്യുക. डर जो है उसे छोटा कर कर दिखाना है। നമ്മുടെ ദൈവം എത്രത്തോളം വലിയവനാണെന്നുള്ള വെളിപ്പാടകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ സകല ഭയങ്ങളും നമ്മുടെ മുൻപിൽ ചെറുതാകാനിടയായി തീരും. कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है, ये जब हम जानेंगे तो हमारा हर एक डर जो है वो छोटा हो जाएगा। ആമേൻ. ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ആമേൻ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. इजराइल के लोगों के जीवन में ढेर सारा तकलीफें, मुसीबत आया हुआ एक समय था। അവരുടെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഓടിപ്പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. उनके जो जगह से, उनके घर से, वहां से भागने का एक समय था। അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ കോട്ടകൾ,
പർവ്വതങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത്. वो लोग हमेशा जो आश्रय जो रखते थे, जहां पर वो लोग अपना जो शेल्टर बनाते थे, वो बहुत बड़ा बड़ा पर्वत या इस प्रकार का जो गुफाएं है वहां पर थे. പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. लेकिन वो सब हटने का एक समय आया था, അതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല. क्योंकि वो सब जो है हमेशा के लिए नहीं है. പക്ഷെ ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്, ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാകുന്നു. लेकिन यहाँ पर भजन संगीतकार ये कहता है, परमेश्वर हमारा चट्टान है, और चट्टान जो है वो एकदम जो है पक्का वाला है. ആമേൻ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സേഫ്റ്റി പ്ലേസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. सबसे जो सेफेस्ट प्लेस कौन सा है, वो हमारा परमेश्वर स्वयं है. റെഫ്യൂജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡിംഗ് പ്ലേസ്, ഷെൽട്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. और रेफ्यूज का मतलब ये है कि जहां पर हम छिप कर रहते हैं. ഇത് പകൽക്കൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഹൈഡിംഗ് പ്ലേസ് ദൈവം തന്ന ഒരു ഇടമല്ല, ദൈവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. और हमारा जो छिप कर रहने वाला स्थल कौन सा है, परमेश्वर का दिया हुआ वो जगह नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर ही है. നമ്മുടെ ജോലിയല്ല, हमारा काम नहीं നമ്മുടെ है, സമ്പത്തല്ല, हमारी संपत्ति നമ്മുടെ नहीं है, കുടുംബമല്ല, हमारा परिवार नहीं നമ്മുടെ है, ബന്ധങ്ങളല്ല, हमारे कोई बंधन അത് नहीं है, നമ്മുടെ സങ്കേതം നമ്മുടെ ദൈവം തന്നെയാണ്. बल्कि हमारा जो शेल्टर है वो परमेश्वर स्वयं है. Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മൾ സദൃശവാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, 18:10 വായിക്കുന്നു, യഹോവയുടെ നാമം ബലമുള്ള കോപുരം, നീതിമാൻ അതിലേക്ക് ഓടിച്ച് അഭയം പ്രാപിക്കും. नीति वचन 18:10 में ऐसा लिखा है. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആമേൻ. നീതിമാൻ അതിലേക്ക് ഓടിച്ച് അഭയം പ്രാപിക്കും. जो 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 न्याय व्यक्ति है वो भागकर जाकर परमेश्वर के पास जाकर वो जो है जो 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 है शेल्टर पाता है. ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെവിടെങ്കിലും വീഴുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അപകടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല, അവർ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഓടി അവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ താങ്ങുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ മടിയിലോട്ട് കരത്തിലോട്ട് ഓടിച്ചെല്ലും. കാരണം അവർക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട്, ചെയ്തത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണെങ്കിലും അബദ്ധമാണെങ്കിലും അവരെ പിടിക്കുന്ന, ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന, അവർക്ക് പോയി അഭയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ സങ്കേതത്തിലോട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നത് പോലെ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, നീതിമാൻ ദൈവം ബലമുള്ള കോപുരം, നീതിമാൻ ഓടിച്ചെല്ലും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രിയരെ, ജീവിതത്തിന് ഏത് പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിലും സങ്കേതമായി ദൈവമുണ്ട്. ഓടിച്ചെല്ലുക, ഓടിച്ചെല്ലുക. അവിടെ നമുക്ക് ആശ്വാസമുണ്ട്, വിടുതലുണ്ട്, സൗഖ്യമുണ്ട്. प्रियजन, हमें ये पता है कि जिस प्रकार एक बच्चा जब गिरता है, वो गिरने के बाद वो बहुत दुख में होता है, वो भागकर सबसे पहला वो अपने माता पिता के पास जाता है. भले माता पिता उन्हें डांटे या कुछ भी करे, लेकिन उसका जो है एक हाइडिंग प्लेस जो है माता पिता है. उसी प्रकार यहाँ पे जैसा वचन लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है. उसी प्रकार हमें भी यहोवा के पास दौड़ते हुए जाना है, भाग भाग कर जाना है, क्योंकि वो ही हमारा दृढ़गढ़ है और वो ही हमारे हर एक दुर्घटनाओं से हमें बचाने वाला परमेश्वर है. Praise the Lord. Hallelujah. ഈ ഒരു ആഗ്രഹം, ഈ ഒരു മനസ്സെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ये एक इच्छा हमारे अंदर हमेशा होना है. ഏത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഓടിച്ചെല്ലാൻ. ഇത് 24 മണിക്കൂറും ഈ കൃപാസനം തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നീ ഓടിച്ച് അഭയം പ്രാപിക്കണം. क्योंकि ये जो द्वार है, हमेशा परमेश्वर के लिए पास आने का द्वार हमेशा खुला है. हमेशा हमें परमेश्वर के पास दौड़कर जाकर प्रभु से हमें पाना है. കാരണം ഭൂമി മാറിപ്പോകും, പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങി സമുദ്രമധ്യേ വീഴും. क्योंकि जो पृथ्वी है वो हट जाएगा, आसमान हट जाएगा, जो समुद्र है वो हिल जाएगा, फिर भी परमेश्वर वैसा ही होने रहेगा. ഇത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പർവ്വതങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നീങ്ങി പോകുന്നത്. हम बचपन में हमेशा हम ऐसा पढ़ते थे कि ये पर्वत कैसा हट जाता है. ഈ പണ്ട് അബദ്ധത്തിൽ എഴുതി വെച്ചതാണോ? क्या ये गलती से लिखा गया है? മലകളും കുന്നുകളൊക്കെ നീങ്ങി പോകുമോ? जो पृथ्वी, जो पर्वत है, जो चट्टान है, ये सब हिल जाएगा. പക്ഷെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു, വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ കുന്നുകളൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് കണ്ണിന്റെ മുൻപിൽ കാണാനിടയായി തീർന്നു. पिछले दिनों में हम देखे हैं, अपने आंखों से देखे हैं, इतने बड़े बड़े चट्टान, बड़ा बड़ा पर्वत जो है पानी में बह गया है. ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ വർഷവും 1.6 മില്ലിമീറ്റർ
പെർ ഇയർ പല പർവ്വതങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുണ്ട് അന്ന് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. जो लोग जो स्टडीज है वो ये कहता है कि 1.6 मिलीमीटर हर साल ये पर्वत जो है वो अपने स्थान से हट रहा है. അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ കണ്ടത് ഒരു വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉരുള് പൊട്ടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒലിച്ചു മാറി സമഭൂമി പോലെയായി കാണുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കാണുന്നിടയായി തീർന്നു. केरल में हमेशा हम देखे हैं कि एक जो है एक भूकंप सी आती है तो पूरा चट्टान जो है फूट कर पूरी तरीके से गिर जाता है. എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, വചനത്തിന് തെറ്റ് പറ്റത്തില്ല. हम उस समय पर ये मैं निश्चय ये मैं माना कि वचन कभी गलत नहीं होगा. നമ്മൾ എന്നും ഉണ്ട്, കരുതും, സ്നേഹിക്കും, നിലനിൽക്കുന്നു പറയുന്ന പലതും നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ മാറിപ്പോകും. എന്നാൽ അവിടെയും പറയുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതമാകുന്നു. हमेशा जो है हमेशा रहेगा, हमेशा जो होने वाला है, ये जो हम जो सोचते हैं ये सब हट जाता है और सिर्फ परमेश्वर वो अंत तक रहने वाला परमेश्वर. ഇതുപോലെ എത്ര പേർക്ക് ഇത് പറയാൻ കഴിയും? ദൈവം എന്റെ സങ്കേതമാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള എത്ര ദൈവമക്കളുണ്ട്? आज कितने लोग ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है? എത്ര പേര് മാറിപ്പോയി പ്രിയരെ? कितने लोग हट गए पिता? അവരുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർ മാറ്റപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? हमारे साथ जो पढ़े हैं वे लोग चल बसे. എന്ന് കൂടണമെന്ന് വിചാരിച്ച പല വഴികളും അടഞ്ഞു മാറിയില്ലേ? ऐसा सामने खुला हुआ कितना सारा रास्ता बंद हो गया. ഒരിക്കലും പിരിയത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്നേഹിതന്മാർ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ? कई बार अलग हो नहीं होंगे ऐसा बोलने वाले कितने सारे दोस्त छोड़कर चले പക്ഷെ ഇന്നും മാറാത്ത ഒരേ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ സഭ ഒരുമിച്ച് പറയണം, ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതം, ബലം, കഷ്ടങ്ങളിൽ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കും. हालेलुया. लेकिन हमेशा हमारे साथ देने वाला जो है वो स्वयं परमेश्वर ही है. तो हमें ये कहना है कि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है और वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है. പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിനോടുകയല്ല, നാം ദൈവത്തിലോട്ട് ഓടിയെത്തുന്നിടയായി തീരണം. जब दुख तकलीफ संकट कष्टताएं आएंगे तो हम परमेश्वर से भागना नहीं है बल्कि परमेश्वर के और दौड़कर जाना है. സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ ബന്ധമാണ്. और जो दृढ़ गढ़ ये है वो एक पर्सनल एक रिश्ता वहां पर दिखाता है. ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവം എന്റെ സങ്കേതം എന്ന് പറയണം. परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है ये बोलने से भी बेहतर ये है परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है. 91-ാം സങ്കീർത്തനം 91वां भजन संगीता അതിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ചു. उसका पहला और दूसरा वचन हम पढ़ें. അത്യുന്നത മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്ത നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന യഹോവയെ കുറിച്ച് 2-ാമത്തെ വാക്യം, അവൻ എന്റെ സങ്കേതവും കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. दूसरा वचन, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा. Praise the Lord. ഇന്ന് പോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ്, അവൻ എന്റെ സങ്കേതം, वह मेरा शरण स्थान है, അവൻ എന്റെ കോട്ട, वह मेरा गढ़ है, ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം, मैं जो भरोसा रखने वाला मेरा परमेश्वर. ഒന്നുകൂടെ അതിനെ തുറന്ന് പറഞ്ഞ്, ആമേൻ സ്തോത്രം, അവൻ എന്റെ സങ്കേതം, एक और बार अपनी जुबान को खोलकर അവൻ बोलेंगे, എന്റെ കോട്ട, वो मेरा शरण स्थान, वो ഞാൻ मेरा गढ़ है, ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം, मैं आश्रय रखने वाला मेरा परमेश्वर ഇന്ന് है. പകൽക്കാലം ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ബന്ധം ഉണ്ടാകട്ടെ. ऐसा एक पर्सनल रिश्ता हो पाए. ആമേൻ, അതൊരു അനുഭവമാണ് പ്രിയരെ. वो एक अनुभव है प्रिय ഈ लोगों. 2026 ഈ ഒരു അനുഭവത്തോടെ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങണം. ये 2026 में एक अनुभव को जो है चक्कर आमीन. जानकर आगे जाना നാം है. മറ്റാരെ നോക്കിയല്ല ആരംഭിച്ചത്. हम दूसरों को देखकर हम इसकी शुरुआत नहीं ആമേൻ, की. എന്റെ കൂടെ എല്ലാരും നിൽക്കുമെന്ന് കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. मेरे साथ सभी लोग रहेंगे ये सोचकर हमने सफर शुरुआत ആര് नहीं किया. മാറിയാലും ആര് നിന്നാലും ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്, ദൈവം എന്റെ സങ്കേതം, ദൈവം എന്റെ കോട്ട, ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. कोई भी साथ रहे या कोई भी साथ न रहे, हमें ये कहना है कि वह मेरा शरण स्थान है और परमेश्वर ही मेरा गढ़ है. ആമേൻ. ഈ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ധൈര്യം നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരത്തില്ലെന്നല്ല, പ്രതിസന്ധികൾ വരത്തില്ലെന്നല്ല. ദൈവം സങ്കേതമായി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം, ദൈവം നിന്റെ ബലമായി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിന്നെ എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുവാൻ, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. इसका मतलब ये नहीं कि तकलीफ नहीं आएंगी, कष्टता नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, मुसीबत नहीं आएंगे. प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर, लेकिन इसके बीच में भी परमेश्वर हमारा साथ रहेंगे और आपको जहां जाना है, जहां पहुंचाना है, परमेश्वर सही समय पर सही तरीके से परमेश्वर साथ रहकर आपको पहुंचाएंगे. യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. अय्यूब के जीवन में हम जब देखेंगे सभी लोग जब उसके पास सब कुछ था तो सभी लोग उसके साथ थे. നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ, തകർച്ച വന്നപ്പോൾ, രോഗം വന്നപ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും അടുത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. जब उसने कष्टता सहन किया, जब उसका सब कुछ खो गया, कुछ भी नहीं था उस समय पर उसका बीवी, उसकी स्वयं पत्नी भी उसे छोड़कर चला गया. എല്ലാരും മാറിപ്പോയി. सभी लोग चले गए. രണ്ടുമൂന്ന് സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട്, कुछ दोस्त उनके साथ थे. അവരിങ്ങനെ മാറിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ വ്യസനിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസകന്മാരായിട്ട് മാറി. वो दूर हटकर रुककर उनके लिए जो है दुख में रहने के लायक उसी प्रकार बैठे हुए कुछ उसके दोस्त लोग थे. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. सब कुछ छूट गया. ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമെന്ന്. कभी भी नहीं सोचा इस प्रकार का एक बदलावट उसके जीवन में आएगा. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലും സ്തോത്രം, ഇയ്യോബിന് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. सब कुछ छूटा हुआ, सब कुछ बर्बाद हुआ, उस अवस्था के अंदर अय्यूब वो स्वयं एक व्यक्ति था. യോബ് പറയുന്നു, അവൻ എന്നെ കൊന്നാൽ ഞാൻ അവനായി കാത്തിരിക്കും. लेकिन अय्यूब ने ये कहा, अगर वो मुझे मारेगा तो भी मैं उसके साथ ഭാര്യയ്ക്ക് रहूंगा. വേണ്ടിയല്ല കാത്തിരുന്നത്, കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല കാത്തിരുന്നത്, മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല കാത്തിരുന്നത്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. वो अपने पत्नी के लिए उसने इंतजार नहीं किया, अपने बच्चे के लिए इंतजार नहीं किया, अपने दोस्तों के लिए इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने अपने परमेश्वर के लिए इंतजार किया. അവസാനം കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. अंतिम समय पर जब उसे बात करने के लिए सिर्फ परमेश्वर ही था. ഉലകത്തിൽ ആരുമില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞ് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന്. इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर होगा आपसे बातें करने के ദൈവം लिए. നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാണ്. क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और गढ़ है. ആമേൻ. ഒരിക്കൽ ദാവീദിന്റെ കൂടെ ക്ഷീണിതരും രോഗികളും കടഭാരമുള്ളവരും എല്ലാം കൂടെ ദാവീദിന്റെ കൂടെ കൂടി അവരെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠരായി മാറി. दाऊद के साथ जो है, जो थके हुए लोग हैं, हारे हुए लोग हैं, वे सब दाऊद के साथ जो मिलकर जो लोग जो है एक अच्छे स्थान पर आ गए. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഒന്നിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോയി, ഒന്നിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു, ഒന്നിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു, ഒന്നിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. एक साथ सफर कर रहे हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं, एक साथ युद्ध में जा रहे हैं, सब कुछ एक साथ करने के लिए कुछ लोग थे. പക്ഷെ സിക്ലാഗിൽ വെച്ച് ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി. लेकिन सिकला में रहकर इस प्रकार का एक युद्ध हुआ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമാലേക്കര് മുഴുവൻ അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. जो अमालेक के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से उन्हें नष्ट किया. ഭാര്യയും മക്കളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. उनका जो पत्नी और उनका हर एक जो संतान है सब कुछ नष्ट हो गया. ദാവീദ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം അപഹരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. जब दाऊद अपना जो है युद्ध होने के बाद आया तो उसने ये देखा कि उसका सब कुछ उन्होंने जो है हड़प लिया है. അവിടെ കാണുന്നത് ദാവീദ് ബലമില്ലാതാകുവോളം ഉറക്കെ കരഞ്ഞു. उसके पास थोड़ा सा भी शक्ति नहीं था, वो अपने घुटने पे आकर वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा. അമ്മ കരഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കൂടെ നിന്നവരെല്ലാം കല്ലുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. जब घुटने पर वो रो रहा था उस समय पर उसके साथ जो भी लोग हैं, जब दाऊद ने ये देखा कि उसके साथ के लोग पत्थर लेकर खड़े हैं. ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർ, ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്തവർ, താങ്ങിയവർ, സഹായിച്ചവർ, സ്നേഹിച്ചവർ, അവരുടെ എല്ലാം കരുത്തിലിപ്പോ എന്തോ ഉണ്ട്, അമ്മ കല്ലുണ്ട് എറിയാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. एक साथ जो काम किए, एक साथ जो आगे बढ़े, एक साथ जो है हर एक भलाई में जब साथ जब बने रहे, ये लोग जो है जब दाऊद ने अपनी आंखों को खोलकर देखा, इन लोगों के हाथों में पत्थर था. പ്രിയരെ, ഇതാണ് ലോകമെന്ന് പറയുന്നത്. ये दुनिया यही है प्रियजनों. നഷ്ടം വരുമ്പോൾ, കഷ്ടം വരുമ്പോൾ, ക്ലേശം വരുമ്പോൾ, പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ചേർന്നിരുന്ന് ആശ്വസിപ്പാൻ, ഒരുമിച്ച് നിൽപ്പാൻ ആരും കാണത്തില്ല. കൂടെ നിന്നവർ കല്ലുമായിട്ട് കയറി വരും. അവിടെയും ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതം. हालेलुया. जब हमारे जीवन में हमारे जीवन नष्ट होगा, हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, क्लेश, हर एक चीज जब हमारे हाथ से चले जाएंगे, जब हम हार जाएंगे, तब प्रियजनों इसी प्रकार है, सामने के जो लोग हैं, साथ रहने वाले लोग पत्थर लेकर हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमारा आवाज सुनने के लिए और कोई नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही होगा. കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, അവന് ധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോ, നഷ്ടപ്പെട്ടത് മുഴുവൻ നീ മടക്കിയെടുപ്പാനിടയായി തീരും. जब साथ रहने वाले लोग, सभी लोग जो है पत्थर लेकर उसे आक्रमण करने के लिए जब खड़े थे, उस समय पर दाऊद ने एक आवाज सुनी. परमेश्वर ने ये कहा कि आगे जा, मैं तेरे साथ हूँ. അവിടെ നമ്മൾ ആരും കല്ലെടുക്കുന്നവരായി തീരല്ലേ. इसलिए हमें जो है पत्थर उठाने वालों में से नहीं होना है. പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, കുറവുകൾ വരും, പോരായ്മകൾ വരും. എറിയാനല്ല നിൽക്കേണ്ടത്, ചേർന്ന് നിന്ന് ബലപ്പെടുത്തി, ശക്തിപ്പെടുത്തി,
കുറവുകൾ ആമേൻ വെളിപ്പെടുത്തി ആമേൻ ഉപദേശിച്ച് തെറ്റിതിരുത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാമെങ്കിൽ ദുഷ്ടപിശാച് അപഹരിച്ചത് മുഴുവൻ മടക്കിയെടുക്കാൻ ദൈവാത്മ നമ്മളെ സഹായിക്കും. कष्टता जब आएंगे तो हमें पत्थर नहीं उठाना है, बल्कि उस व्यक्ति को जो है जो सही मार्ग है उसे जो है जो सही क्या है परमेश्वर का वचन से या फिर हमारी जो भी चीजों से हमें जो है उसकी सहायता करना है, बल्कि पत्थर उठाना नहीं है प्रियजन. और परमेश्वर हमें मार्ग दिखाएगा. ആമേൻ. സങ്കേതം എല്ലാ സീസണിലും എല്ലാ സമയത്തും ദൈവം സങ്കേതമായിരിക്കും. और शरण स्थान परमेश्वर हमेशा हमारा शरण स्थान रहेगा. പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, सिर्फ तकलीफ होंगे तभी ही പ്രതിസന്ധികൾ नहीं, വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, कष्टता होंगे तभी ही नहीं, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുൻപും और जो तकलीफ होने से पहले, പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും, तकलीफ से जब गुजरेंगे तभी, പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ദൈവം എന്റെ സങ്കേതമായിരിക്കണം. तकलीफ होने के बाद भी परमेश्वर हमेशा हमारा जो है शरण स्थान और गढ़ होगा. സങ്കേതം മാത്രമല്ല, ദൈവം എന്റെ ബലമാകുന്നു. सिर्फ और सिर्फ शरण स्थान ही नहीं है, वो हमारा गढ़ और मेरा जो है बल है. അവൻ ദൈവം നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കും. और परमेश्वर हमें शक्ति देगा. നമ്മുടെ കുറവുള്ളതിനെ ദൈവം പകരുവാനിടയായി और തീരും. हमारे जीवन में जो कमी है वो कमियों को परमेश्वर पूरा करेगा. അതിനപ്പുറം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവന് ശക്തി പകരും. जो थके हुए हैं, जो हारे हुए हैं, परमेश्वर उन्हें शक्ति देता है. നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധിയെ മാറ്റുക മാത്രമല്ല, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ, അതിനെ ജയിക്കാൻ നിന്റെ മേൽ ശക്തിയും പകരാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. और जो तकलीफ है उसे हटाने के लिए नहीं, बल्कि उसके ऊपर विजय पाने के लिए, विजयवंत होने के लिए परमेश्वर हमें बल देगा. ആമേൻ. പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്നാൽ ആ പ്രശ്നത്തെ നീക്കിയില്ല, മറിച്ച് അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ, അതിനെ സഹിപ്പാൻ അവരുടെ മേൽ ദൈവ ശക്തി പകർന്നു. पौलुस ने ऐसा प्रार्थना किया कि वो तकलीफ हट ना जाए, बल्कि उस तकलीफ से गुजरने के लिए तू मुझे शक्ति दे, मुझे तू बल दे. പ്രിയരെ, ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ വിഷയം പ്രശ്നം ദൈവം എടുത്ത് മാറ്റുകയല്ലായിരിക്കാം, അതിനെ വഹിപ്പാൻ, അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ, അതിനെ മറികടക്കാൻ ദൈവം തന്നെ ബലം പകരുവാനിടയായി തീരും. एक बार जो तेरा जो तकलीफ है, हालेलुया, तेरे जो तकलीफ में से तेरे को गुजरना है, तकलीफ हटना है, ऐसा नहीं, बल्कि उस तकलीफ में से गुजरने के लिए जो है परमेश्वर तुझे शक्ति देगा, तुझे सामर्थ्य പ്രിയരെ, देगा. ഇന്ന് പകൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ അധികം ഭാരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? क्या है आपके जीवन में जो बहुत ही जो आपको कष्टता या फिर दुख में लाता है? സ്തോത്രത്തോടെ കർത്താവിനെ കരുത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച് उस बोझ को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में देना है. അതിനെ വഹിപ്പാനും അതിന്മേൽ ജയമെടുപ്പാനും ഒരു ബലം പകരാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. उसको काबू करने के लिए, काबू में लाने के लिए और उसके ऊपर विजयवंत होने के लिए അവൻ परमेश्वर कृपा സങ്കേതം देगा. മാത്രമല്ല, അവൻ നമ്മുടെ ബലമാണെന്ന്. क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है शरण स्थान नहीं है, बल्कि वो हमारा गढ़ है. ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മേൽ ബലം പകരാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. और हम जो जीवंत है यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर हमें जो है बल देगा. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, കഷ്ടങ്ങൾ അവൻ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കുന്നു. और ऐसा है कि कष्टता में वो हमारा निकट होगा, വെരി പ്രസന്റ്. एकदम निकट होगा. പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ആബ്സെന്റ്. जो प्रेजेंट मतलब जो है जो एब्सेंट नहीं है उसका. നമ്മള് പ്രശ്നം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, क्योंकि हम सिर्फ जो तकलीफ हुई देखते हैं, കഷ്ടം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. सिर्फ कष्टता देखती है, പറയുമ്പോൾ അത് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. क्योंकि जो है वो हम बोल देते हैं. പക്ഷെ വചനം പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റുള്ള സമയത്തേക്കാൾ അധികമായി ഏറ്റവും ക്ലോസ്ഡ്, എക്സീഡിംഗ്ലി ക്ലോസ്ഡ് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്നത് കഷ്ടത്തിന് നടുവിലാണ്. और लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि हर एक तकलीफ के बीच में परमेश्वर तेरा निकट होगा. सिर्फ निकट नहीं, एकदम निकट हो, एकदम करीब होगा, ताकि परमेश्वर आपसे बातें कर നമ്മുടെ ക്രൈസിസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. हमारी तकलीफों के बीच में परमेश्वर हमारा साथ देगा. നമ്മൾ പലപ്പോഴും രോഗവും കഷ്ടവും കടവും ഭാരങ്ങളും മാത്രമല്ലേ, അതിനേക്കാളൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയാണ്. ഇന്ന് ആദരം തുറന്ന് പറഞ്ഞ്, ദൈവം എന്റെ സങ്കേത ബലം, കഷ്ടങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണ. हमारा कष्टता, हमारा तकलीफ कुछ नहीं प्रियजनों, हमें ये कहना है कि वो मेरा शरण स्थान और वो मेरा गढ़ है. मेरा जो तकलीफ के बीच में वो मेरा सबसे निकट रहने वाला है. Praise the Lord. കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति ഇത് करेंगे. നിങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാനിടയായി തീരണം. ये आप अनुभव करना है, പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം പറയരുത്. सिर्फ तकलीफों को नहीं बोलना അതിന്റെ അകത്ത് है. വെളിപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ രുചിച്ചറിയണം. उसके अंदर जो प्रकट होने वाली इस परमेश्वर की जो उपस्थिति को आपको बोलना പ്രശ്നമല്ല है. നമ്മുടെ വിഷയം, അതിനേക്കാൾ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ടെന്ന്. सिर्फ तकलीफ वो हमारा विषय नहीं है, बल्कि उसके बीच में, उसके भीतर आया हुआ महान परमेश्वर वो बड़ा है. നമ്മുടെ സമയത്തല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ദൈവം തന്റെ ജ്ഞാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. हमारे समय में परमेश्वर कार्य नहीं करेगा. परमेश्वर अपना जो
जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, उसके ऊपर परमेश्वर कार्य करेगा। നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല. हम जैसा चाहता है वैसा परमेश्वर कार्य करना ये जरूरी नहीं है। നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് സിംഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗുഹ അടയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു. ദാനിയേലിനെയൊക്കെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിലിട്ടു. ഏറ്റവും നല്ലത് ആ ഗുഹയുടെ വാതിൽ അടയ്ക്കുവാനാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. हम शायद ऐसे सोचते रहेंगे जब दानियल के विषय में उसे जब जो शेर के जो गुफा में डाला गया था उस गुफा का द्वार को बंद कर देना है, ऐसा शायद हम प्रार्थना किए होंगे. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഗുഹയുടെ വാതിൽ അടയ്ക്കണം. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം സിംഹത്തിന്റെ വായ അടയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. हालेलुया. लेकिन हमारा जो हमारा सोच है शायद वो गुफा का द्वार बंद करना है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो शेर है, शेर का मुंह परमेश्वर ने बंद किया है. നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ അമിശ്രം അവിടെ വെച്ച പിണങ്ങി പോയേനെയും അന്നാൾ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആരാധിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ഗുഹ അടഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഇട്ടുപോയല്ലോ, തകർന്നല്ലോ. ഇല്ല പ്രിയരെ, വിടുതലിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം പോലെയല്ല. അല്പം കൂടെ ഭീകരമായി ഭാരമായി തോന്നിയാലോ നിനക്ക് കേടുവരാതെ ഹാനി വരാതെ നിന്നെ പുറത്തു വരുത്തുവാൻ അധികാരമുള്ളവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വിചാരമല്ല. നമ്മൾ ഗുഹയുടെ വാതിൽ അടയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സിംഹത്തിന്റെ വായടച്ച് നിന്റെ മുൻ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ഇന്നും ദൈവം ശക്തനാണെന്ന്. शायद हमें ऐसे लगता होगा कि वो गुफा का मुंह जो है बंद नहीं किया इसलिए वहीं पर छोड़कर जाना है, बल्कि हमें ये सोचना है कि जो शेर के जो गुफा के अंदर डाला गया था वहां पर स्वयं परमेश्वर ने उस शेर का मुंह अपने हाथों से बंद किया है और दानियल वहां पर काफी सेफ वहां पर था. Praise the Lord. Hallelujah. ആമേൻ. പ്രിയരേ, നമുക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയാലും ദൈവത്തിന്റെ സമയം തെറ്റത്തില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തെ തെറ്റിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയത്തുമില്ല. शायद हमें लगेगा कि हमारे विषय में परमेश्वर थोड़ा देरी से काम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का जो समय है वो कभी गलत नहीं होता. परमेश्वर जो है वो नियुक्त समय पर परमेश्वर कार्य करने वाला प्रभु है. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്, അല്ലെ വെള്ളം വിരിച്ച് കലങ്ങിയാലും അവന്റെ കോപം കൊണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങിയാലും നാം ഭയപ്പെടുകയില്ല. इसलिए हमें ऐसा लिखा गया है कि वचन में जो वहां पर कितना भी पानी आने दे, कितना भी गुस्सा आने दे, वो पर्वत हिल जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर का जो समय है वही समय पर पूरा करने वाला. പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. मैं नहीं डरूंगा. ये हम कहना है. ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല. हम ये कह सकते हैं कि मैं नहीं डरूंगा. എന്തുകൊണ്ടാ? क्यों? അതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവമുണ്ട്. उसका बीच में परमेश्वर है. ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവമുണ്ടെന്ന്. टेंशन ले रहा है उसके बीच में परमेश्वर है. നീ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ ദൈവമുണ്ട്. आप जो बोझ में है उसके बीच में परमेश्वर है. അവൻ എന്റെ സങ്കേതവും ബലവുമാണ്. क्योंकि वो मेरा जो शरण स्थान और गढ़ है. ഇന്ന് പകൽക്കാൻ ദൈവത്തെ വലുതായിട്ട് കണ്ട് आज हमारा परमेश्वर का महान ऐसा हम देखना है. പകൽക്കാലം ഭയം എല്ലാം പുറത്തു പോകട്ടെ. हमारा हर एक भय, हर एक डर हट जाए. നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടവനാണ്. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए उस काल्वरी क्रूस पर टूटा गया നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കേതം നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. और सबसे बड़ा शरण स्थान അവൻ परमेश्वर है. പാപത്തെ ജയിച്ചവനാണ്. क्योंकि उस पाप के ऊपर അവൻ विजय पाया, പിശാചിനെ ജയിച്ചവനാണ്. शैतान के ऊपर विजय पाया, മരണത്തെ ജയിച്ചവനാണ്. मौत के ऊपर विजय पाया, ലോകത്തെ ജയിച്ചവനാണ്. दुनिया के ऊपर विजय पाया ആ है. യേശു പറഞ്ഞു, ഞാനോ ലോക അവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. और ऐसा कहा गया कि मैं इस दुनिया के अंतिम समय तक मैं तेरे साथ बना रहूंगा. ആ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ പകലിൽ നിന്ന് പകലക്ക് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. उस परमेश्वर की उपस्थिति को हमें आज अनुभव करना है प्रियजनों. അതുകൊണ്ട് എന്ത് കലങ്ങി മറിഞ്ഞാലും, भले कुछ भी होने दो, ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും, कितना भी तकलीफ आपके सामने आने दो, അവൻ നമ്മുടെ സങ്കേതം. वो हमारा शरण स्थान है. അവൻ നമ്മുടെ മേൽ ബലം കൽപ്പിക്കും. वो हमारे ऊपर बल देता है. അവൻ ഇന്നും അടുത്ത തുണയായിട്ട് കൂടെ वो ഇരിക്കും. आज भी आपके निकट आपका दोस्त के समान है. അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മറന്നിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് जो छूट गया है उसे छोड़कर जो साथ रहने वाला, उपस्थित रहने वाला उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे. അവൻ ആരോഗ്യം പോയാലും കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലേ? भले सेहत चला जाने दो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति है ना. അവൻ സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കർത്താവ് മാറിയില്ലല്ലോ. संपत्ति नष्ट हो जाने दो, लेकिन परमेश्वर तो नहीं बदला. ഭാരങ്ങളും പ്രയാസം ഒരു വശത്തുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം നിന്നെ വിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. लेकिन बोझ होने दो, तकलीफ होने दो, लेकिन परमेश्वर तो तुझे नहीं छोड़ा. ആ ബലമുള്ള കരത്തിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് उस बलवंत हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे. പറഞ്ഞൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് इस वचन को बोलकर हम प्रार्थना ദൈവം करेंगे. നമ്മുടെ സങ്കേതവും ബലവുമാണ്. हे परमेश्वर, तू ही मेरा शरण स्थान और गढ़ है. കഷ്ടങ്ങൾ അവന് ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയായിരിക്കും. कष्टता में तू बहुत ही निकट है. പലപ്പോഴും പലരെ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
कई बार कई चीज हम जो आशा എന്നാൽ किए हैं, അവരെക്കാളൊക്കെ നല്ലത് കർത്താവ് മാത്രമാണെന്ന്. लेकिन उन सारे चीजों से भी अच्छा जो है वो നിന്റെ सिर्फ और सिर्फ അപ്പനേക്കാൾ परमेश्वर है. അമ്മയേക്കാൾ സഹോദരങ്ങളെക്കാൾ നിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ കർത്താവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. अपने माता से, अपने पिता से, अपने दोस्तों से भी बढ़कर परमेश्वर ही जो है, जो हमारा साथ और निकट रहता കർത്താവേ, है. അങ്ങയുടെ നാമം ചൊല്ലി ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ये परमेश्वर तेरे नाम से हम तेरे जनों को आशीष करते हैं. അങ്ങ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ ജനം അനുഭവിക്കട്ടെ. आपका जो उपस्थिति, इनका निकट होना है, वैसा ये लोग अनुभव करे पिता. അങ്ങയുടെ കൃപ ഇവരുടെ മേൽ ചൊരിയുമാറാകണം. आपका कृपा जो है इनके पर बरसाना. അപാരത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ. वो बोझ जो है, वो जो बंधन है, वो टूट जाए पिता. എല്ലാ ടെൻഷനുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. हर एक टेंशन नसर यीशु मसीह के नाम से हट जाए. ശരീരത്തെ ബലഹീനമാക്കുന്ന എല്ലാ രോഗബന്ധനങ്ങളും അഴിയട്ടെ. शरीर को बलहीन बनाने वाला उस हर एक बीमारी का बंधन टूट जाए. ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ജനം നിറയട്ടെ. नसर यीशु मसीह की उपस्थिति से सभी लोग भर जाए. കലങ്ങി പോകാതെ, ക്ഷീണിച്ചു ഭയപ്പെട്ടു പോകാതെ ധൈര്യത്തോടെ കർത്താവിന്റെ നിൽപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം. थके बिना, हारे बिना, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में डट कर रहने के लिए पिता तू उनके ऊपर कृपा करना. 2026 അധികം ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ജനത്തെ സഹായിക്കണം. इस 2026 में परमेश्वर का जो उपस्थिति का बहुत तरीके से, बहुतायत से अनुभव करने के लिए हम जो है प्रार्थना करेंगे. നാമം ചൊല്ലി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. तेरे नाम से हम आशीष करते हैं पिता. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ नसर यीशु मसीह के नाम से നമ്മെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. परमेश्वर आप सभी को आशीष करें.